Dear students, here in case first PUC, let me discuss the chapter we are discussing is called anatomy of the flowering plants. Anatomy of flowering plants. In the last class, we discussed the anatomy of a stem, dicot stem as well as the monocot stem. We have studied, and what are the difference we can see in case dicot and monocot. We have also studied those things. ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ you can see the presence of what you call as vascular bundles are usually regularly they are arranged in a ring, broken ring, and where there is a can differentiate the cortex na differentiate ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Epidermis in case the dicot ಅಲ್ಲಿ colon fiber ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ that is one rings ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ good epidermis trichomes Yes. Whereas in case the monocot ಬಂದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು we can see the color is epidermis, there is no hairs ಇರೋದಿಲ್ಲ, and also we can see that color is a cortex cannot be differentiate ಮಾಡಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But what we call them as a ground tissue. Totally what we call them as a ground tissue, where we can see that the vascular bundles are irregularly scattered. Irregularly scattered vascular bundles we can see in case the monocot that is called as atectosteme, whereas in case the dicot you can see the vascular bundles are arranged in the form of a broken ring, that is what we call them as a U-stem. And when come to the vascular bundles, in case the dicot is conjoined, collateral, open as well as the end arch condition. Whereas in case the monocot now ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು conjoined collateral close ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ end arch condition ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ vascular bundles are arranged in the form of what we call them look like a human skull ತರ ಕಂಡು vascular bundles ಅಲ್ಲಿ xylem elements arranged in the arranged on the letter Y ಅಲ್ಲಿ arranged ಆಗಿದೆ ಕಂಡು. ಅಂದ್ರೆ for example arms of the Y letter Y na arms ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು metaxylems na ಕಂಡು stem ಅಲ್ಲಿ protaxylems ಇದ್ವು, and what you call this forehead ಅಂತ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ phloem ಇತ್ತು, what you call this protaxylem ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು cavity ಇತ್ತು, lysosomal cavity is present. All that we have studied in the last class regarding the dicot stem as well as the monocot stem. Today let me study about the dicot leaf as well as the monocot leaf. Here TS of a dicot leaf, this is a dicot leaf na leaf in a section, leaf na cut ಮಾಡಿದ section ತರಹ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ leaf ನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ನಾವು midrib ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. For example, this is a what you call this here it is visible like this. This is a leaf ಅಂದ್ರೆ this is called ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇನ್ ಅಂತ called midrib, and you can see ಅದರಿಂದ ನಾವು lateral veins ಗಳಿಂದ ಕಾಣ್ತದೆ veins. ಇವುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ veins ಇರುತ್ತೆ, whereas in case monocot ಅಲ್ಲಿ veins ಗಳೆಲ್ಲ parallelly arranged on the lamina of the leaf. It's physical ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ symmetric and ಇವೆಲ್ಲ veins ಗಳು arranged ಆಗಿ network called reticulate venation. In case the dicot leaf of the Helianthus annus ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು. ಅಲ್ಲ ಈ monocot ನೋಡಿ, ಇದು monocot leaf ನ ಹೈಲೈಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇನ್ಸ್ midrib ಮಧ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ವೇನ್ ಬೇರೆ ವೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ vascular bundles, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ vascular bundles xylem and phloem are present. ನೋಡಿ ಈ veins are arranged in the form of parallel in the lamina of the leaf is called parallel venation. In case of monocot, in case of dicot reticulate venation we can see. Here if you take a section of a dicot leaf na section ತೆಗೆದಾಗ dicot leaf shows the three main reasons. Which are the three main reasons if a dicot leaf is called? One is called epidermis. This is epidermis. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ mesophil tissue, and also we are going to study about vascular bundles.
These are three main reasons we can notice in case the dicot stem. Dicot stem alliruವಂತ ಮೂರು reasons ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ called epidermis. ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ epidermis. Next you can see this is called mesophilic tissue. ಇದು ಮಿಡ್ರಿ ರೀಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾಗನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಿಡ್ರಿ ಮಿಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಡ್ರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ this is called as ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this called as ಹೊರಗೆ epidermis, this called epidermis, and ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು mesophilic tissue, and here and there is mainly midrib ಇರುತ್ತೆ veins ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು is basilar bundles. see here midrib epidermis is a covering, outer covering, and it is a covers both the upper surface and the lower surface of the leaf. In cover ಮಾಡುತ್ತೆ which is a conspicuous vertical. Vertical also present. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ vertical side. ಈ ಒಂದು epidermis ಇದೆಲ್ಲ which covers the upper surface of the leaf as well as the lower surface of the leaf. Upper surface the lower surface ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್, ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಸಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್. ಈಗ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇವೆ. ಈ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ವಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಬಟ್ ದ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ what you call them as epidermis because of the vertical ಇದೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ is regarding the epidermis. Next what you call them as come to the ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ what you call them as ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್, ಕೆಳಗಿನ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ more stomata. Stomata is ರಂಧ್ರಗಳು. Stomata are the reasons for the openings which helps the transpiration, loss of water and also exchange of gas. And the stomata ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ more stomata ನೀರಿನ ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕೆಳಗಿನ ಅಬ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮೆಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್. ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ಮೋರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ than the upper surface. That's called as a hypostomatic leaf. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಎಂತದ್ದು? It is a hypostomatic leaf. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್
and the lower surface is called mesophyll tissue. This is called mesophyll tissue. That mesophyll tissue can be differentiated into upper palisade, palisade parenchyma, and lower surface is round oval shape system with the called spongy parenchyma. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳು ಲೂಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು mesophyll tissue ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ದಿ. ಇದಷ್ಟು mesophyll, upper appendice, lower appendice ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ mesophyll tissue ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ palisade parenchyma, palisade cells ಅಂತೀವಿ. ಕೆಳಗಿರೋದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ palisade parenchyma ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. these are elongated cells. These cells are elongated and cells are chloroplast ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾರಣ ಲೀಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಉದ್ದ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಡಿಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ದೇ ಆರ್ elongated cells, they are vertically placed and they are parallel to each other. Whereas the particular abaxial side, lower surface ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು? ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓವಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಏನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ದೇ ಓವಲ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ maybe ಓವಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. and they are actually loosely arranged with a what you call them as a intercellular space. They are usually loosely arranged ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತವೆ? below the palisade parenchyma. ಮೇಲಿರೋದು palisade parenchyma, ಕೆಳಗಿರೋದು spongy parenchyma. ಮೇಲಿರುವಂತಹ palisade parenchymaದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು elongated, vertical arranged ಆಗಿವೆ and parallel. Below this palisade iruvantahu spongy parenchyma, these cells are oval shape or round shape and they are loosely arranged. So we can differentiate this mesophyll na ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ differentiate ಮಾಡಬಹುದು upper palisade and lower spongy parenchyma ಅಂತ ನಾವು differentiate ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಅಂದ್ರೆ ಡೈಕೋಟಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಿಡಿಬಹುದು ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಯಾವುದು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ mesophyll can be differentiated. Mesophyll can be differentiated in the upper palisade and the lower spongy parenchyma ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Now let me come to the what you call them as vascular bundles. Vascular bundles, where they are present? Vascular bundles represent the where there is a veins are there, where there is a midrib is there. That is the position where we can see the presence of a what you call them as a vascular bundles. Here we can see this is called the vascular bundle. The midrib region. The veins are the vascular bundle. Here veins, these are veins like this. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ what you call them as a covered by a what you call bundle sheath. ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ conjoined, the xylem and phloem in the same radius. Conjoined vascular bundles are there and usually ಈ conjoined ಅಂತ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು what you call them as a bundle sheath cells ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು xylem ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, phloem ಒಳಗೆ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್.
ಇದು in case the leaf and control. Xylem on the upper surface and control. Xylem elements are found on the upper surface and phloem is on the below surface. ಇಲ್ಲಿ phloem ಅಲ್ಲಿ phloem parenchyma is absent. Phloem parenchyma ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ in case phloem is there, in case this food conducting tissue is called xylem is the water conducting tissue. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ xylem elements thickening ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. You can see spiral thickening, vertical thing is annular thickening and pipette thickening also you can see. This is regarding the xylem elements, protoxylem, metaxylem and phloem companions phloem. This is regarding the xylem cellular thickening called the phloem. ಇಲ್ಲಿ phloem phloem sieve plates, sieve tube ಇದೆ, sieve plates. This is regarding the what you call as a TS of a dicot leaf. TS of dicot leaf ಅಲ್ಲಿ you hypostomatically, most stomatic on the lower surface, upper epidermis, lower epidermis is the cuticle is the mesophil can differentiate the palisade and spongy. ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲಾಂಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ವೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ regarding the dicot. And also some of the times you can see presence of the epidermal layers are also present. If the dicot again I can see the multicellular layers are present in the upper epidermis. Now with regard to the when it comes to the monocot leaf, here also we can differentiate madodu. How to in case the monocot, if you take a section of a monocot leaf, here also outermost layer is called epidermis. Epidermis covers the upper surface and the lower surface. Upper surface is what you call as a axial surface and lower surface is called as abaxial surface. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೂರು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ತರ ಸ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. Upper epidermis is a single layer. It is covered by upper epidermis, lower epidermis is leaf na ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ upper epidermis ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ lower epidermis ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ parenchyma cells ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ epidermis ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ outer layer ಆಗಿರುತ್ತೆ epidermis, ಇದು ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ is present ಇರುತ್ತೆ. And here some of the epidermal cells ಗಳಿದಾವೆ, along with the different veins ಇರ್ತವೆ. ಆ veins ಅಪ್ಪ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ veins ದೇ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂತ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ veins ಸೇರ್ಕೊಂಡು veins ಜೊತೆಗೆ vein ಇರತ್ತೆ. It is there actually vein ಜೊತೆಗೆ upper epidermis veins xylem. ಆ vein ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಡ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು, few cells, epidermal cells along with the veins, they are modified into a large empty colorless cells. Empty ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು large empty colorless cells are there. Those are called as a bulliform cells. ಇವನ್ನೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ along with this veins ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು they are modified ಆಗಿವೆ, modified to large empty colorless cells. These are called bulliform cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. They helps in rolling off leaf. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಕಾರಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ bulliform ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಚಿಲನೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮೋಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಬುಲಿಫಾರಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲೀಫ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್. ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆವಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರೇ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಕಾಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬುಲಿಫಾರಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ತ ಸೆಲ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಬುಲಿಫಾರಂ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬುಲಿಫಾರಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನಾವು ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಿರೋದ ಅಡಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇರ್ತಾವೆ ಬುಲಿಫಾರಂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಫಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It's called amphistomatic because upper surface epidermis, lower surface epidermis, there is equal numbers of stomata. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ equally distributed on upper epidermis and lower epidermis. Hence it's called amphistomatic leaf. ಇದನ್ನ ನಾವು amphistomatic leaf ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಲೀಫಲ್ಲಿ ಸಹ ಡೈಕಾಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮ. ಅದೇ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಪಿರೆನ್ಕೈಮ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರೆನ್ಕೈಮ ಇದೆ. ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪಿರೆನ್ಕೈಮ ಹೈಪಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಾಂಕೈಮ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋರಾಂಕೈಮ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೇಲಿರೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಲೂಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is usually in case of this Glasla bundles ಇದಾವೆ. Glasla bundles Glasla bundles are present in midrib band veins. ಎಲ್ಲಿ midrib ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ veins ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ Glasla bundles. ಈ Glasla band is also surrounded by veins of particle. There is a thick layer of a bundle sheath. ಸುತ್ತ ಒಂದು bundle sheath ಇದೆ. Thick layer of a bundle sheath. ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪಿರೆನ್ಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್, xylem element veins elements ಸುತ್ತ ಸ್ಪಿರೆನ್ಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಸುತ್ತ Glasla bundles ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. thick layer of a bundle sheet. These are called the veins to midrib represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. It look like a metaxylem and protoxylem. This is a phloem, food conducting tissue. These xylem and phloem together form a vascular bundle. A vascular bundle represents the midrib and veins. Okay, ಇಲ್ಲಿ KBM is absent. ಇಲ್ಲಿ KBM ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ KBM, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ KBM ಇರ್ತದೆ, KBM ಇಲ್ಲ because leaf do not show secondary growth. Okay, ಹಂಗಾಗಿ this is how we can, this is regarding the structure of a monocot leaf, dicot leaf as well as the monocot leaf. What is the differences we can make for the dicot leaf and the monocot leaf? Difference ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we can see what is called as ಇಲ್ಲಿ trichomes are present in case of dicot leaf and hairs are absent. ಇಲ್ಲಿ more stomata present on the lower epidermis than the upper epidermis. ಅಲ್ಲಿ stomata are equally distributed on the upper epidermis and the lower epidermis. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ
ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾಟಿಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸಿರೆಂಕೈಮೆಟಾಸಿಸ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದಾಗ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗಾಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. This is regarding the what you call this some of the difference you can make for dicot leaf and monocot leaf. Dicot leaf ಅಲ್ಲಿ measurable differentiate ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು we can easily distinguish which is a dicot leaf, which is a monocot leaf ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now what in the what you call regarding the what you call them is a dicot stem ಅಲ್ಲಿ how is secondary growth going to take place? The primary growth is what is the primary growth and what is the secondary growth? Increase in the length of the stem is called primary growth. Increase in the girth of the stem plant is called secondary growth. Secondary growth ಅಂದ್ರೆ girth ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, diameter ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? due to addition of secondary tissues. Due to addition of secondary. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್. ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ what you call them as addition of secondary tissues. ಈಗ ಅಡಿಷನಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಜೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ. ಆ ಕೇಂಬಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಟ್ರಾಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ವಿ. ಈ ಮೆಡ್ಯುಲರ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಪ್ಯಾರಾಕೈಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ ಅನ್ನ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟೆಲ್ಲರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಮೇಲಿರೋದು, ಈ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೀಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟೆಲ್ಲರಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಕೈಮ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಾಕೈಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, ಅದು ಸಹ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ girth of the stem ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಕೇಂಬಿಯಂ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ವುಡಿ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ plants, shrubs and trees, mainly herbs alla, shrubs and trees alli idu gottagutte. And this result in the addition of a there is formation of second primary xylem jotege secondary xylem agutte, secondary phloem develop agutte namdu. And these ella idu agade clear ಆಗ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಡೀಲ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ what you call it brief account regarding the dicot leaf and the monocot